स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुम देख रहे हो कि ईआई वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। कोरोना ने अपने पैर होर वड्डे करने शुरू कर दिते ने, अपने कलेवे दे विच लै लिया उन्हां लोकां नूं जिन्हां दे घर सत्थर विच चुके ने। पंजाब दे विच लगातार स्थिति विगड़ती जा रही है, पूरे मुल्क दे विच स्थिति विगड़ती जा रही है। खास तौर पर दिल्ली दे विच हाहाकार मची हुई है। अज जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल हुरी कर रहे थे तो जिहड़ी एक स्टेटमेंट दी उसने हिला के रख दिता। 25 तो 30% केसिस पॉजिटिव आ रहे हैं। जे 100 टैसट रोज़ होंदा तो 25 तो 30 मरीज जिहड़े ने वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। आंकड़ा बड़ा हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। कहते हैं 25,000 रोज़ लोग ने जिहड़े वो तकरीबन पॉजिटिव आ रहे हैं। कोई भी सिस्टम होएगा वो कोलैप्स कर जाएगा जो 25 तो 30,000 लोग ने जिहड़े रोज़ पॉजिटिव आने शुरू होंगे। पर वड्डा सवाल ये खड़ा होंदा है कि ये नौबत आई क्यों, इस दे लई जिम्मेवार कौन है। एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। जदों असीं वार-वार अपणियां सरकारां वल देखदे हां, भावें वो सूबा सरकार होवे या केंद्र सरकार होवे, किन्नी कु गंभीर है, किन्नी कु संजीदा है इंसानी जिंदगियां नूं बचाउण दे लई, तां सानूं शर्म आ जांदी है कई वार जदों असीं पोलीटिकल रैलियां वल नज़र पाने हां, जदों असीं सियासी रस्साकशी वल नज़र पाने हां, तां इदां लगदा है कि इन्हां सरकारां नूं सिर्फ ते सिर्फ वोटां प्यारियां ने, चोणां प्यारियां ने, लोकां दी हमदर्दी खत्म हो चुकी है। बड़े सारे लोग सवाल चुकते हैं कि तुसी सरकारां लगातार लोगों ते इल्ज़ाम लांदियां ने कि लोग बड़े अवेसले हो गए जी, लोग मास्क नहीं लगाते, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते। पर वड्डा सवाल ये खड़ा होंदा है कि सब तो पहला सरकारां अवेसलियां हुईयां, सरकारां ने ढिल देनी शुरू की, सरकारां ने ये तरजीह नहीं दी कि लोगों की जान बचानी है, तरजीह दी कि वोटां किवें खिंचनी है, तरजीह दी कि अपना जुगाड़ किवें करने ने। ये सारे सिस्टम दे लोकां नूं साइड ते कर दिता, इसलिए लोग भी अवेसले हो गए। हुण जदों स्थिति इन्नी भयानक, इन्नी विस्फोटक बन गई है, तां हुण खब्बे सज्जे असीं हत्थ मारदे हां कि किवें इस बीमारी नाल नजिठिया जावे। इसे मुद्दे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं तुहाडे सामने। अज दी विचार चर्चा दे विच देखण दी ते समझण दी कोशिश करांगे कि फिलहाल स्थिति किन्नी कु गंभीर है, अगे किवें इस तों नजिठिया जाएगा, सरकारां दीयां की तैयारियां ने, और सब तो वड्डी गल सरकारां दे भरोसे ना रहो। साफ जी गल कह रहे हैं, अपने भरोसे रहो तो बच जाओगे, नहीं तो हालात बहुत बदतर हैं। ये कहने के कोई अतकथनी नहीं है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जान पछाण करा देने हैं। प्रतपाल सिंह बलीएवाल साहब बुला रहे पंजाब कांग्रेस से, अमरदीप सिंह धारनी साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुला रहे आम आदमी पार्टी के, कमलजीत सिंह सोई साहब बुला रहे पंजाब बीजेपी के, और प्रोफैसर प्यारेलाल गर्ग साहब साबका रजिस्ट्रार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के, और एक डॉक्टर भी ने। गर्ग साहब तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है। अगे वधण तो पहला एक बार तुहानूं ग्राफिक के जरिए समझा दिंदे हां कि पंजाब सरकार ने की नवीं हदायतां जारी कीतियां ने जो लागू होणगीआं। ये कहा जा रहा है कि कोरोना वधण करके सानूं करना पिया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना रिव्यू मीटिंग तो बाद वड्डे फैसले लए ने। नाइट करफ्यू का समा बदल दिता, रात 8 बजे तो सवेरे 5 बजे तक नाइट करफ्यू रहेगा। ये कल तो शुरू होएगा। पंजाब दे विच जिम, सिनेमा, बार, कोचिंग सेंटर ते स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स बंद रहणगे। 20 तरीक तो लैके 30 अप्रैल तक ये बंद रहणगे। ऐतवार नूं रेस्टोरेंट, हफ्तावारी मंडियां, दुकानां, मॉल ते बाजार पूरी तरह बंद रहणगे हर ऐतवार। पंजाब दे विच RT-PCR टैसट की कीमत 450 रुपये ते रैपिड एंटीजन टैसट की कीमत 300 रुपये कर दी गई है। ये प्राइवेट लैब्स के लिए फिक्स किया गया है, सरकारी मुफ्त है। 10 तो वध लोगों के इकट्ठ लई मंजूरी लैनी पेगी। सूबे दे विचों बाहरों आउण वाले लोगों नूं अपनी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट दिखानी पेगी। घट्टो घट्ट 72 घंटे पहलां दी रिपोर्ट होनी लाजमी है जेकर सूबे दे विच कितों भी कोई लोग बाहरों आ रहे हैं। जेकर तुसीं किसी समाजिक इकट्ठ दे विच, सियासी इकट्ठ दे विच जांदे हो तां 5 दिन दे लई घट्टो घट्ट तुहानूं क्वारंटाइन रहना पेगा, घर दे विच बंद रहना पेगा। इस तो इलावा होर बड़ियां सारियां हदायतां ने, मोटी मोटी हदायतां तुहानूं दसदियां ने। इस ते नाल ही आपां शुरू करते हैं अज दी डिबेट। सब तो पहला मैं सोई साहब तुहाडे तो ही एक लवांगा क्योंकि केंद्र सरकार की बड़ी वड्डी जिम्मेवारी है। अज सवेरे तुसीं एक ट्वीट पाया, तुसीं WhatsApp ते भी और फेसबुक ते भी एक मैसेज पाया, बड़ी खुशी हुई। तुसीं कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब नूं कहा कि एक मुख मंत्री दा काम हुंदा है लोकां दी जान माल दी रक्षा करना, एक मुख मंत्री दी भूमिका तुसीं निभाओ। बड़ा ही चंगा हुंदा जे मुख मंत्री दे नाल नाल तुसीं प्रधानमंत्री दा भी जिक्र कीता हुंदा कि प्रधानमंत्री साहब तुसीं एक देश के प्रधानमंत्री की भूमिका निभाओ, ना कि बीजेपी के एक बुलारे की भूमिका निभाओ। एक बुलारे वजों एक्ट कर रहे प्रधानमंत्री, अज पोलीटिकल रैलियां कर रहे हैं, जनता तिल तिल मर रही है। कित्थे ने प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ने या एक पार्टी के बुलारे ने? पहला तो तुहाडे सारे दर्शकों नूं हत्थ बन के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जिहड़ा ट्वीट कैप्टन अमरिंदर सिंह होना नूं कीता गया सीगा, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ
ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫਸਟ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸੀਗੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਔਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਆਲਮੋਸਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੂਟਨਿਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ? ਏਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਬੈਠਣ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, 4-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ 11,000 ਰਹਿ ਗਏ, 11,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਡੈਥਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਗੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੀੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੈਲੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਗੀਅਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 3T ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਨੰਬਰ 2 ਟੈਸਟਿੰਗ, ਨੰਬਰ 3 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ T's ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ, 3T ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ RSS ਨੇ 45 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠੀਏ।
ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਨਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਵਾਪਸ, ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਨਾ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਬਾਹਰਲੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ 5-6 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਪੜਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਐਕੂਪੈਂਸੀ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਣੇ ਸਿਹਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ RT-PCR ਲੈਬ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਜਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਗੂ ਆ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ 7,000 10,000 ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗਮਛਾ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਣੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ 75% ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤੈਤਨ ਹੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 70 ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 70 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 70 ਬੰਦਾ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ 70 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 70 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਟੇਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਰੈਮਡੀਸਿਵਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਆ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 104 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਕੀਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, RT-PCR ਲੈਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਸਟ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰਡ ਲੈਬ ਆ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ RT-PCR ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਭੇਜੋ ਆਏ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੈਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ PGI ਤੋਂ 50% 50 ਬੈੱਡ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਸੂਬੇ ਤੇ, ਸੂਬਾ ਸੁੱਟੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ? ਉਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਛੱਜ ਦਾ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਆ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੋਦੀ ਗਮਛੇ ਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋਨੋਂ ਰੁਕੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। 25,000 ਰੋਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਆਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਮਾਣਾ, ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਖਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ MLAs ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਾਈਆਂ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਈ ਐਮ ਆਡ ਮੈਨ ਆਊਟ। ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਧਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਤਬਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਮਖੌਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਤਵਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਆ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਿਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਟੋਟਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੰਗਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਕ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਭਲ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਾਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਵੀ 3 ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰ ਦਾ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਵਾ ਦੇਣ ਨਾ। ਫਿਰ ਆ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੌਟ ਏਰੀਆ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਰੈੱਡ ਏਰੀਆ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰੀਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦੇ 499 ਕੇਸ ਸੀ, 10 ਮੌਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਦੇ ਲੱਖ ਕੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ, ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੇਸ ਲੱਖ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹਨੇ 3 ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਕਰਨੋ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ, ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਤੈਸੀ ਪ੍ਰਜਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 300 ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ PGIMS ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹ 'ਚ 104 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਅਮਲਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਆਪਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2-250 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਹਰੇਕ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਬੈੱਡ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ 1100 ਬੈੱਡ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 1100 ਬੈੱਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 750
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿੱਥੇ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 69,000 ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹ ਚੋਂ 26,000 ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਹਾਲ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, 3900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਚਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, 70% ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਰੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 70% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 30% ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਲੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੈਕਸਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਫੇਜ਼ 1 ਤੇ 2 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਬਾਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪੂਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ, ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਸਾਥ ਦਿਓ? ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਸੂਬਾ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਭੇਜੇ, ਕਿੱਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ
ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਜਿੱਤੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 2-2 ਜਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 2-2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਰੈਡਰ ਆ ਕਰੋਨੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। 6.5 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਤੀ ਗਲੋਬਲੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼, ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਹੁਣੇ ਖੋਲਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸੋਂ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ 25 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰੋ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ? ਆਦਮੀ ਦੇ 5000 ਆਦਮੀ 10000 ਆਦਮੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਾਗ ਜਨਾਬ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣਾ, 500 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 5000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਲਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਹੋ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ? ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੱਡੀ ਦੱਸੋ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ 3-4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਤੇ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ।
ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਲੱਖ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੱਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਦੱਸਣ ਪੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਪੁੱਤ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤਬਲੀਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਣ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਰੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1000 ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਵਾਇਰਸ ਰੀਅਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਆਉਂਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਇਰਸ ਸੁਣੋ ਰੀਅਲ, ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ, ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਰਰ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਘੁੰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀਆਂ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਕੱਠਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰੀਆਂ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਏ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ?
ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, 750 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 346 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1100 ਬੈੱਡ ਦੇ 2 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, 500 ਬੈੱਡ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ 2600 ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਮਲਾ ਫੈਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ J&K ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਭੇਜਤੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰੋਪੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਆ PGI ਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਉਸ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਪ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 200 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ PM ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 200 ਦੇ 200 'ਚ, ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਸੀ। ਰੈਮਡੀਸਿਵੀਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਫਿਰੇ ਫੋਸੀ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਗਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 40-50 ਵੀ 40-50 ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟੇ ਚਾਟੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿੱਟੇ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਚਾਹੇ 50 ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ 100 ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਕੌਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।